वस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। సౌమ్యమైన చిరునామాగా నిలిచి నిశ్శబ్దంగా సేవ చేస్తూ మాటల కన్నా కార్యాలతో సమాజానికి స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిన వారు సౌమ్యత, సేవ, సంస్కారం అనే 3 విలువలను తన జీవన సారంగా మలుచుకొని విద్యా విలువలను ప్రోత్సహిస్తూ సమాజ నిర్మాణంలో తన వంతు పాత్రను బాధ్యతగా పోషిస్తున్న శ్రీ బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి అయిన శ్రీ బండ్ల జ్యోతి గారిని గౌరవ వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. Please come onto the stage, ma'am. Secretary Sri Pratap Reddy sir garu to add gratitude and academic pride. Please take your seat, ma'am. Welcome Vidyarthi. గ్రామ అభివృద్ధి ఆశయంగా సేవే సంకల్పంగా ప్రజల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించిన నాయకత్వం, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ప్రజల పురోగతి నిత్యం కృషి చేస్తున్న సంగాల గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీ రాజశేఖర్ గారిని ఘనంగా గౌరవపూర్వకంగా ఈ వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. Love and support. Despite their tight schedules, they have graciously joined us today to share every joyful moment of this wonderful celebration. It is also our ardent pleasure to extend a warm welcome to our esteemed well-wishers and friends. Your goodwill, encouragement, appreciation, and positive vibrations have played a vital role in shaping and strengthening this institution, guiding it towards holistic growth and excellence. We warmly welcome all the in-charges of Visista and Noble School, all with our dedicated teachers who tirelessly efforts and young minds and bring out the hidden talent and creativity in every student. As the saying goes, behind every great success are great people who do ordinary things in extraordinary way. On this proud occasion, we also extend our heartfelt welcome to our non-teaching staff who constant cooperation and silent support for the strong backbone of our institution. A special distinguished dignitaries for the vibrating and colorful musical fest. Good evening everyone. On behalf of our institution, I take this opportunity to present the annual report reflecting the academic excellence and holistic development of our students. I, Vijay Lakshmi, principal of this esteemed institution, feel privileged to stand before you and share the inspiring growth of our school. I warmly welcome Gadwal MLA Sri Badla Krishnamohan Reddy Garu and 25-26. Education is the art of awakening mind. In conclusion, this year reflects our students' dedication, our teachers' commitment and support of our parents and community. We remain focused on our
fostering holistic growth and excellence, helping every student reach their full potential. Thank you all for making this year a success, and we look forward to continue achievement ahead. I conclude this report with the promise of excellence and with the hope of new beginning. Thank you one and all. విద్యా విలువలను ప్రోత్సహిస్తూ సమాజ నిర్మాణంలో తన వంతు పాత్రను బాధ్యతగా పోషిస్తున్న శ్రీ బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి అయిన శ్రీ బండ్ల జ్యోతి గారిని టు షేర్ ఫ్యూ వర్డ్స్ విత్ us. వేదికలు అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ గురువులకి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, ఇక్కడున్న రేపటి పౌరులకి, వాళ్ళని కన్న తల్లిదండ్రులకి, వచ్చిన వెల్ విషర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాలన్నీ చెప్పడానికి వచ్చిన పత్రికా విలేకరులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. నాకు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు. నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఈ నోబెల్ స్కూల్కి అయితే ఫస్ట్ టైం వచ్చాను. ఇక్కడ వాతావరణం చాలా బాగుంది. ఎట్లా అంటే పిల్లలకి ఏ వాతావరణం అయితే కావాలో, పిల్లలు ఎక్కడైతే బాగా చదవగలుగుతారో అలాంటి వాతావరణంలో మా పిల్లలను తీసుకొచ్చి పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అక్కడ ఏడుకొండల స్వామికి అక్కడ జయ విజయులు తోడున్నట్టు ఇక్కడ శ్రీనివాసరెడ్డి సార్కి విజయలక్ష్మి మేడం, జయ మేడం అలాగే తోడుగా ఉన్నారు. అది వాళ్ళందరికీ తోడుగా ఇక్కడ స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్, ఇంకా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. ఇక నేను చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు, కానీ పిల్లలు మీరందరూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైం ఇది. నేను మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతూ పోతే మీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుందని నాకు తెలుసు. సో మీ అందరికీ టైం ఇస్తూ మీరందరూ ఇంకా బాగా చదవాలి, ఇంకా మంచి పొజిషన్కి రావాలి. ఇంకో విషయం ఏమంటే మన స్కూల్లో పిల్లలు మనసులో ఏముంది అంటే మనము మీగడ చిలికి వెన్న తీస్తాము. అదేవిధంగా మీ అందరిలో ఉన్న టాలెంట్ని బయటికి తీయడానికి నోబెల్ స్కూల్ చాలా సహకరిస్తుంది. దానందరికీ కూడా ఇంకొకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తూ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. Here now I request our Sri N. Pratap Reddy sir garu DCB secretary to share few words with us. ఉన్నటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, విజయలక్ష్మి మేడం గారికి మరియు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి టీం అంతా, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అందరికీ కూడా శుభ సాయంత్రం. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి బండ్ల జ్యోతి మేడం గారికి మరియు పెద్దలు సంగాల ఐపిరెడ్డి గారికి, అలాగే మన ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బాబునాయుడు గారికి, ఈ గ్రామ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, వేదిక ముందున్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, విద్యార్థులకు మా ఆశీస్సులు. ఈసారి ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో కూడా ఇవ్వనటువంటి మెటీరియల్ని మన జిల్లాలో ఇవ్వగలిగాం. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు కూడా ఈసారి స్పెషల్ మెటీరియల్ ఒకటి రీసెర్చ్ చేసి రాసినటువంటి మెటీరియల్ని ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఉపయోగమైనటువంటి మెటీరియల్, 10/10 సాధించే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. నేనేమీ పాస్ కాలేను అనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఆ పుస్తకం చదివితే 40 to 50 మార్క్స్ వచ్చేటట్టుగా మెటీరియల్ని 7 పుస్తకాలు అంటే తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, బయో సైన్స్, సోషల్ అన్నిట్లలో తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో ప్రింట్ చేయించి ఇవ్వడం జరిగింది. అది రాబోయేటువంటి ఎగ్జామ్స్లో మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనా ఈసారి 95 to 96% పాస్ మేము టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. రాష్ట్రంలో 26వ స్థానం నుంచి అట్లీస్ట్ 10వ స్థానం వరకు మీకు ఈసారి ఎగబాకాలు ఉన్నటువంటి ఆశయంతో ముందుకెళ్తున్నాం. మరి దానికి పేరెంట్స్ సహకారం కూడా చాలా అవసరం. ఒకటిసారి మనం గమనించాల్సింది ఏమంటే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ప్రతిసారిలాగా డే బై డే లేవు ఎగ్జామ్స్. ప్రతి పరీక్షకు 3 రోజుల నుంచి కనీసం 5 రోజులు, మ్యాక్సిమం 5 రోజులు, మినిమం 3 రోజులు హాలిడేస్ వస్తూ ఉన్నాయి. దయచేసి పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఈ టీవీలు కానీ సెల్ ఫోన్లకు కానీ దూరంగా ఉంచి ఆ 5 రోజులు కొంచెం వాళ్ళకు తగినటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించి మంచి ఫ్రెండ్లీ వాతావరణాన్ని మన ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసి పిల్లల్ని చదివిస్తారని, పరీక్షకు తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరితో మనవి చేస్తూ, ఏదేమైనా మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మంచి వాతావరణంలో ఇటువంటి విద్యాలయాన్ని నెలకొల్పినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముగిస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Naidu sir garu to give a small speech.
గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, వేదిక పైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. అయితే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడను, రెండు విషయాల గురించి మాట్లాడతా. అయితే పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదా, ఒక్కసారి రేజ్ ద హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. పేరెంట్స్ ఉన్నారు కదా? ఎస్. అయితే నేను కూడా స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ని. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు చదువుతారు, కామన్గా క్లాస్లో స్కూల్లో చదువుతారు, కానీ కొంతమంది మాత్రమే పైకి వెళ్తారు, అంటే ఉన్నత చదువులకు వెళ్తారు. కొంతమంది మాత్రమే సెటిల్ అవుతారు, కొంతమంది మధ్యలో ఆగిపోతారు. రీజన్ ఏంటి అనేటటువంటిది ఒకటి ఫస్ట్ నేను చెప్తా. పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్. అంటే పిల్లలకు చదువు రాకపోవడానికి, పైకి వెళ్ళకపోవడానికి రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి. నేను యాజ్ ఏ కరెస్పాండెంట్గా 26 ఇయర్స్ నుంచి నేను స్కూల్లో టీచర్గా వర్క్ చేసిన, ప్రజెంట్గా స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ని, ప్రైవేట్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ని కూడా నేను నాకు అర్థమైనటువంటి రెండే విషయాలు. పిల్లలు చదువులో వీక్గా ఉండడానికి రెండు కారణాలు. ఒకటి స్కూల్కి రెగ్యులర్గా పంపకపోవడం, అంటే ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కు సరిగా చదువు రాకపోవడం ఒకటి. రెండవది ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేయకపోవడం, సరిగా చేయకపోవడం అనేటటువంటి రెండు. ఈ రెండు విషయాల్లో ఏ ఒక్కటి సరిగా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో చదువులో వెనుకబడి ఉంటారు. అయితే ఈ రెండు విషయాలు మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయంటే అదే డిసిప్లిన్. ఆ డిసిప్లిన్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది 100% నోబెల్ స్కూల్లో దొరుకుతుందని చెప్పి ఒక కరెస్పాండెంట్గా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలంటే, మనకు అలాంటి మేనేజ్మెంట్ కానీ, అంటే టీచర్స్ని కానీ, సార్ వాళ్ళని కానీ అడిగి నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్లో వీక్గా ఉంటారు, ఏ సబ్జెక్ట్లో బాగుంటారు, ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ముందుకెళ్తారు అనేటటువంటిది పేరెంట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా టీచర్స్కే తెలుస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు అట్లాంటి 10th క్లాస్ అయిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ని అడిగి. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు శుభ సాయంత్రం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్న విశిష్ట నోబెల్ స్కూల్ యాజమాన్యానికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, విజయలక్ష్మి మేడం గారికి నా యొక్క ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, అనతి కాలంలోనే 1 సంవత్సరం అయ్యి కాకనే ఉంది ఇక్కడ స్కూల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పిల్లల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అందరూ కూడా మేము డైలీ చూస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ గుడి దగ్గరకు వచ్చి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా. కాబట్టి అందరూ కూడా పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి విద్యార్థులు టీచర్లు ఏం చెప్తే అది పాటించి సహకరించాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వేదికని అలంకరించినటువంటి నోబెల్ స్కూల్ యజమానానికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి గౌరవ ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణారెడ్డి గారి సతీమణి అయిన బండ్ల జ్యోతి మేడం గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు. ఇంత చక్కటి స్కూల్ని మా విలేజ్లో ప్రారంభించేందుకు ఈ నోబెల్ స్కూల్ టీం అయినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఇప్పటికీ స్కూలు చాలా చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చేశారు. ఇంకోటి తర్వాత కూడా మీరు నా వంతు కృషి ఏదైనా ఉంటే 24/7 మా యొక్క కృషిని మేము చేస్తామని మనవి చేస్తున్నాను. We privilege to welcome our respected correspondent sir Sri K. Srinivas Reddy Garu to enlighten us with his words of wisdom. Please welcome sir with your claps. You have been వేదికను అలంకరించిన మన ఎమ్మెల్యే సార్ గారి సతీమణి, నమస్తే మేడం. మన డిసిబి సెక్రటరీ ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ గారికి, సంగాల గ్రామ పెద్ద అయ్యప్ప రెడ్డి సార్ గారికి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ గద్వాల జిల్లా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అధ్యక్షుడు మన బాబునాయుడు సార్ గారికి, సంగాల సర్పంచ్ రాజశేఖర్ గారికి, ఉప సర్పంచ్ హనుమంత్ రెడ్డి గారికి అందరికీ నమస్కారం మేడం. ఇక్కడికి వచ్చిన మా పేరెంట్స్,
మా పత్రికా విలేకరులు, మా వెల్ విషర్స్ అందరికీ కూడా మా స్కూల్ యాన్యువల్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ నమస్కారం చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు సార్ వల్ల మాట్లాడిన దాంట్లో డిసిప్లిన్ గురించి చాలా మాట్లాడారు మన గురించి. సో అది మాకు చాలా ప్లస్ పాయింట్. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మా విద్యార్థులు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు, అందరి మాట చక్కగా వింటారు, చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటారని. సో అది మమ్మల్ని అదే నడిపిస్తుంది. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను జస్ట్ 2 మాటలు మాట్లాడాలనుకున్నా. అంటే ఎవరి ఇయర్ నేను కొద్దిగా మాట్లాడి చెప్తుంటే ఇప్పటికే టైం లేట్ అయింది. నేను ఒక్కటే డ్రీమ్, మన గద్వాల జిల్లాలో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి, దీనికి సంబంధించిన వాతావరణం, ఇక్కడ ఉండే ప్లేస్, దీనికి సంబంధించిన అట్మాస్ఫియర్ కానీ, దీనికి ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించినంత వరకు కానీ నాకు ఇక్కడ చాలా సహకరించింది. సో గద్వాల జిల్లాలోనే నంబర్ 1 సిబిఎస్ఈ స్కూల్, గద్వాల జిల్లాలోనే నంబర్ 1 సిబిఎస్ఈ అనే దానికంటే కూడా ది బెస్ట్ స్కూల్ మాత్రం డెవలప్ చేస్తాను మాత్రం మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. నాకు ఒకటే గోల్ ఉండింది, అంటే ఏదో విద్యను టెంపరీగా ఏదో జస్ట్ ఇలా స్కూల్ పెట్టేసి ఏదో 4 పాటలు చెప్తాము, సాయంత్రకాల తాళాలు వేసుకొని అనే టైపు ఆలోచన మాకు ఎప్పుడూ లేదు. ఒకటే, మా పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారు. సో పిల్లలకు సొసైటీలో మంచి విద్యను అందించాలంటే ఫస్ట్ మేము స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి. సో మేము మార్నింగ్ మా షెడ్యూల్ ఇక్కడ 7:30కి ఇంట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తే నైట్ 9 వరకు ఇక్కడే ఉంటాం మేము. టిల్ ఆల్ మా ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, మా మేడం కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా. ఎందుకంటే మాకు వేరే యాక్టివిటీస్ లేవు. సో స్కూల్ పిల్లలే మా పిల్లలు అనుకుంటాం అందరు కూడా. అందుకోసమని మా మీద అంత నమ్మకంతో మా పేరెంట్స్ చాలామంది ఇక్కడ మమ్మల్ని నమ్మి వదిలిపెట్టిపోతారు. సో అందుకోసమని మంచి వాతావరణంలో హాస్టల్ కూడా ఇక్కడ కట్టించడం జరిగింది. సో చాలామంది మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు, సార్ మీ బ్యానర్స్ ఎక్కడ కనపడవు టౌన్లో కానీ ఎక్కడ కానీ. మాకు బ్యానర్స్ గురించి ఇంతవరకు పెద్దగా అవసరం రాలేదు, ఎందుకంటే మా స్టార్ క్యాంపెయినర్లంతా మా తల్లిదండ్రులే మాకు. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మాకు మౌత్ పబ్లిసిటీ చాలు మాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పబ్లిసిటీ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మాకు మంచి పేరు వస్తుంది. మేము ఎందుకంటే మంచి విద్యను అభ్యసించాలని ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ అనేది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. మేము మంచి చదువు చెప్తాము, పిల్లలు సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతారు. డెఫినెట్గా ఈ ఫ్యూచర్లో ఇది ఒక అడుగు మాత్రమే, ఇప్పుడు మేము వేసేది ఒక అడుగు మాత్రమే, చిన్న అడుగు మాత్రమే. ఫ్యూచర్లో మాత్రం మంచి స్కూల్ అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా మా పిల్లలు నోబుల్ స్కూల్లో చదివారు అనే గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి మాత్రం తీసుకొస్తాను. సో ఇంతటితో ఇంకా చాలా మాట్లాడేట్టున్నా కానీ ఇంకా ఇప్పటికే లేట్ అయింది, దయచేసి ఏమనుకోకండి. సో మిగతా పేరెంట్స్ కూడా కొంతమందికి ఆల్రెడీ మేము సపరేట్ ఫ్యూచర్ కౌన్సిలింగ్ గురించి మొన్ననే మాట్లాడాము. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 10th క్లాస్ గురించి, సో ఇలాంటివన్నీ తర్వాత మేము మాట్లాడతాం మళ్ళీ. సో ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. సో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 446th rank in JEE Advanced and is now pursuing BTech at IISc in Bangalore. Heartiest congratulations on this remarkable achievement. With great pride, we invite the proud parents of D. Abhijit, D. Mahesh Garu and D. Balika Bai Garu, whose constant support, encouragement and belief have been the strength behind his every achievement. Please come on to the stage. Welcome them with your claps. ఇక్కడ పిల్లలతో పాటు వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్. నా కొడుకు పేరు అభిజిత్. ఇక్కడ మా బాబు 5th, 6th, 7th, 8th క్లాస్ వరకు చదివాడు. మా బాబు యొక్క బాగా చదువుతున్నాడు కాబట్టి మేడం గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు బాబుని. ఫీజులో రాయితీ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత ఏ దాంట్లో కానీ బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఒక మంచి డిసిప్లిన్లో వాడికి
విద్యాబుద్ధులు అందించారు. తర్వాత వాడికి ఏమైందంటే 9th క్లాస్లో నవోదయలో సీట్ రావడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నా కొడుకు ఐఐఎస్సి బెంగళూరులో బీటెక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ చేస్తున్నాడు. మా అభిజిత్ నోబెల్ స్కూల్ స్టూడెంట్ అని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా గర్వపడుతుంటాను. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్. కానీ విజయలక్ష్మి మేడం గారు చాలా, మా బాబునాయుడు సార్ నా క్లాస్మేట్, క్రమశిక్షణ గురించి చెప్పాడు. నిజంగా నేను అప్పుడప్పుడు నా కొడుకు ఇక్కడ చదువుకున్నా నేను వస్తుంటా స్కూల్కు, మేడం వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటా. ఎప్పుడు చూసినా పిల్లలు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా అహర్నిశలు ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి చాలా ఆలోచించే స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాలోనే కాదు, ఇంకా ఉమ్మడి జిల్లాలో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కూడా బెస్ట్ స్కూల్ ఇది అవుతుందని కాంక్షిస్తున్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు థ్యాంక్ యూ. Awarding a cash of 2,000 rupees each. I humbly request our Chief Guest, Srimati Bandla Jyoti Garu, to congratulate scholarships as token of appreciation for this achievement.
near the stage. This side and come this side. Thank you, sir. Now I welcome our correspondent, sir, to felicitate our Gadwal. Now I request our Thank you, sir. And is also a parent of Noble High School. Thank you, sir. Thank you so much. Take your seats and immerse yourself in the cultural festivities awaiting you. ఈ పాఠశాల గడప దాటిన పూర్వ విద్యార్థుల వెనుక నిలిచిన వారు మన పాత తల్లిదండ్రులు. మన విశిష్ట నోబెల్ సిబిఎస్ఈ పాఠశాల ఎదుగుదలకు మీ విశ్వాసము, మీ సహకారము, మీ ఆశీర్వాదమే మాకు పునాది. కాలం మారినా, తరాలు మారినా మన స్కూల్ పట్ల మాత్రం మీ ప్రేమ తగ్గలేదు. అందుకే ఈరోజు మన విశిష్ట నోబెల్ సిబిఎస్ఈ సంస్థకు బలమైన పునాది వేసిన ఆ గౌరవనీయులైన పాత తల్లిదండ్రులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం. మీ ఆశీర్వాదమే మాకు ప్రేరణ, మీ హాజరు మాకు గర్వకారణము మరియు సంతోషదాయకము. సో పాత తల్లిదండ్రుల పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మరి ఒక్కసారి హృదయపూర్వక స్వాగతము. ఈ చీకట్లో ఎక్కడున్నారో నాకు తెలియదు, నన్ను మన్నించండి. సో మీ అందరి పిల్లలు మీరు ఈరోజు వచ్చి మా ప్రోగ్రాంకి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అరే ఆ సంఘాల వీధులు చూడరా, దీపాలు వెలిగిన కానీ ఆనందంతో లేదు. ఎందుకంటే మన రఘుకుల తిరుగుడు ఇంకా వనవాసంలోనే ఉన్నందుక. అరే నువ్వు బాధపడుకురా, నీకు గుర్తుందా పోయిన సంవత్సరం మన పాఠశాలలో సీతారాముల కళ్యాణం ఎంతో ఘనంగా జరిపాం కదా, అది నువ్వు అప్పుడే మర్చిపోయావా? అది నాకు ఇంకా గుర్తుంది. అయితే మళ్ళీ ఆ సంతోషాన్ని మన కళ్ళలో నింపడానికి ఎంతో మంది ప్రజల రామరాజ్య పాలనకై ఎదురు చూసిన నిరీక్షణం ఫలించరా ఆ సీతారాములు తన వనవాసాన్ని మించుకొని నేరుగా మన నోబెల్ పాఠశాలకు వచ్చేసినారు. వారికి మనం రఘుకుల తిలక రారా అంటూ స్వాగతం పలుకుదామా? అందరు రెడీనా? అయితే ఒక్కసారి నాతో పాటు జై శ్రీరామ్ అండి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. వేదిగా మా జీవన వేదిక పావనముగా
పాఠ్యభం కూడా చూపిస్తున్నారు. మీ అందరిలోని ప్రతిభా పాఠవాలని బయటికి తీసి మిమ్మల్ని ఆటపాటల్లో అదేవిధంగా విద్యలో ముందుకు రాణిస్తున్నందుకు మన నోబెల్ స్కూల్కి జై కొడుతూ థ్యాంక్ యూ. సారీ మీ అందరి ప్రోగ్రామ్ చూడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను, కానీ సార్ ప్లీజ్ నాకు ఇవన్నీ వీడియో పెట్టండి సార్. థ్యాంక్ యూ. అది కనబడితే చాలు నా గుండె గుల్ల కడవెత్తుకొచ్చింది కన్నె పిల్ల. అది కనబడితే చాలు నా గుండె గుల్ల గడుక పిల్ల
డీజే కొట్టు డీజే. So these are all the UKG and LKG, UKG children, I think. So really, it's really just we gave 2 days time for these children. Really had some big applause to these children. So just they are LKG and UKG. Told we are taking the photos and videos. So we need to come forward to take the photos. Thank you so much. దయచేసి అందరూ కూడా. So parent, whose parent? Yeah, one parent you want to say the opinion. Thank you sir. రండి సార్ ముందుకు రండి. దయచేసి బాయిలోని బల్లి మాటలు విన్నాక బావ మరిది కూడా షాక్ అవుతారు. సాధారణంగా బల్లి కనిపిస్తే భయపడతాం, కానీ ఈ పాటలో బల్లి కనిపిస్తే నవ్వు ఆగదు సుమా. అవునండి, ఈ బల్లి బైట్ చేయదు, డైరెక్ట్ గా డైలాగ్ పనిచేసి వేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు వినబోయే పాటలో బల్లి కూడా సింగర్, బావి కూడా స్టేజ్, మన డాన్సర్లే అసలైన హీరోలు. అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? బల్లి పలకని, బావి ప్రతిధ్వనించని, నవ్వులు మోగని.
వస్తాం రా. చిటిబాబు, ఓ చిటిబాబు, ఎక్కడ చచ్చాడో ఏంటి చవిటివాడు? ఓయ్, ఇక్కడేం చేస్తున్నావు? అవును, వెర్రిది నీ కోసం పని చేస్తుంది. దాన్ని పట్టించుకుందామనే ధ్యాసే లేదు. కానీ ఈ రంగమ్మత్త దగ్గర కూర్చొని చేపల కూర తింటున్నావా? చేపల కూర ఏంటి చెప్పింది? కొంచెం గట్టిగా చెప్పవే. చెప్తా, ఊరికే చెప్తే నీకు వినపడి చావదు కదా. నా డాన్స్ వేసి చూపిస్తా చూడు. చాలా బోరింగ్గా ఉందిరా, కాస్త ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. సార్ ఉందిగా మన గబ్బర్ సింగ్ బ్యాచ్, పిలువు మరి. రండిరా.
సైలెన్స్. ఫస్ట్ ఎవరితో స్టార్ట్ చేద్దామంటారు? నీ దగ్గరనే స్టార్ట్ చేయరా. రోజ్ 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 రోజా పువ్వా పువ్వెనువా పువ్వెనివా రోజు 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 పూస్తూ ఉన్నా పువ్వెనివా పువ్వెనివా. ముత్యాలు వస్తావా అడిగింది ఇస్తావా, ముత్యాలు వస్తావా అడిగింది ఇస్తావా, ప్రియశిరాలి నువ్వు రావే వయారి. అమ్మ చూడాలి నిన్ను నాన్నను చూడాలి, నాకు ముద్దులు ఇవ్వాలి, నీ ఒడిలో నిద్దురపోవాలి. అమ్మా అమ్మా. పాటలు పాడనరా అంటే పేదాసులు పాడతారేంట్రా? జోష్ ఏదిరా, ఎనర్జీ ఏదిరా? రాయలసీమకి వెళ్ళాడని, రాజకీయాల్లో ఉన్నాడని, డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాడని, డిగ్నిటీగా ఉన్నాడని ఇంకా రాడనుకున్నాడా? రాలేడనుకున్నారా? సార్ ఎక్కడో బుల్లెట్ బండి సౌండ్ వినిపిస్తుంది సార్. రే డైరెక్ట్ రియల్ గబ్బర్ సింగ్ వస్తున్నాడేమోరా. సార్ అంటే మీరు రియల్ గబ్బర్ సింగ్ కాదా సార్? నేను రియల్ గబ్బర్ సింగ్ కాదురా, గబ్బర్ సింగ్ ఫాలోవర్స్ని. అదే జోస్తో, అదే ఎనర్జీతో, అదే స్వాగ్తో, అదే యాటిట్యూడ్తో బుల్లెట్ బండిపై 6 అడుగుల బుల్లెట్ ఇప్పుడు మన పాఠశాల రియల్ గబ్బర్ సింగ్ వస్తున్నాడు చూడండి రా. Ladies and gentlemen, boys and girls and all the fans, here comes